નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પ્રકરણ નંબર 5 ચિડિયાઘર કી સૈર તેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। તો પ્રકરણ 5માં સૌથી પહેલા છે પ્રશ્ન નંબર 1, જેની સૂચના છે સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। એટલે કે જે સાચો વિકલ્પ છે તેની આગળ જે બોક્સ આપેલું છે તેમાં ખરાની નિશાની કરવાની છે। પહેલો પ્રશ્ન છે વહ સ્થાન જહાં પર હમ પશુ पक्षी को देखने जाते हैं। कैदखाना, चिड़ियाघर, घोंसला, घर। तो साचो जवाब છે चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघરની નજીક જે બોક્સ આવેલું છે તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે। તો આ મુજબ સાચો જે જવાબ છે તેની આગળ જે બોક્સ આપેલું છે તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે। બીજો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા કી ગરદન લંબી નહીં હોતી है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે વિકલ્પ આપેલા છે તે જોઈએ, ઊંટ, જીરાફ, હાથી, શુતુરમુર્ગ। તો અહીં જવાબ જે છે એની અંદર હાથી જે છે તે આવશે, બરોબર। હાથી જે છે તે જવાબમાં આવશે, અહીંયા જીરાફ નહીં આવે, બરોબર। એટલે આ નહીં આવે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। અહીંયા જવાબની અંદર ભૂલ છે, જવાબમાં આવશે હાથી, બરોબર। હાથી કી ગરદન લંબી નહીં હોતી है। ત્યાર પછી હવે આગળ જોઈએ, ત્રીજો પ્રશ્ન છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે હમ સવારી નહીં કર સકતે હૈ। તો એમાં આવશે શેર। ત્યાર પછી ચોથું, गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है। तो जवाब छे सिंग। त्यार पछी पांचमू, इनमें से अलग जोड़ पहचानिए। तो जोड़ छे बंदर हाथी, मगर कछुआ, मोर शेर, गौरैया तोता। तो जवाब आवशे मोर शेर। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 2, जेनी सूचना छे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमां पहलू छे कि किसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। तो जवाब छे कि लंगूर का मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 2, बाड़े में धीरे धीरे कौन टहल रहा था। तो जवाब छे कि बाड़े में धीरे धीरे जिराफ टहल रहा था। तीजो प्रश्न, गीता ने चलते हुए कछुए को देखकर पत्थर चल रहा है ऐसा क्यों कहा। तो जवाब में आपणे लखी शकीए क्योंकि कछुए के ऊपर जो ढाल का कवच होता है वो पत्थर जैसा लगता है, इसीलिए पत्थर चल रहा है ऐसा कहा। त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न छे, आपने देखे हुए पक्षियों के नाम लिखिए। तो प्रश्न 4 ना जवाबनी अंदर तमे जे पक्षीओ जोयेला छे तेना नाम तमारे लखवाना छे, बरोबर। अहीं समझ माटे जवाब लखेलो छे कि मैंने मोर, तोता, चिड़िया, कबूतर, कौवा, बतख, हंस, मैना आदि पक्षी देखे हैं। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 5, पालतू प्राणियों के नाम लिखिए। तो पालतू प्राणियों में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घेटा, कुत्ता, बिल्ली आदि है। छठो प्रश्न, जंगली प्राणियों के नाम लिखिए। तो जंगली प्राणियों में बाघ, शेर, लोमड़ी, भालू, चित्ता, हिरन, नीलगाय आदि है। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 3, जेनी सूचना छे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहीं जे शब्दों आपेला छे ते शब्दों ने आपणे शब्दकोशना क्रम में लखवाना छे। शब्दों छे बतक, चिड़िया, हरियल, जामुन, पतंग। तो आ शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में लखीए तो सौथी पहला आवशे चिड़िया, त्यार पछी आवशे जामुन, पतंग, बतक, हरियल। त्यार पछी बीजू छे तीर, उल्लू, छाता, जिराफ, अंबर। तो आ शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में लखीए तो सौथी पहला आवशे अंबर, त्यार पछी उल्लू, त्यार पछी छाता, जिराफ अने छेल्ले आवशे तीर। एवी ज रीते त्रीजामां शब्दकोशना क्रम में लखीए तो पहलो शब्द आवशे कंगन, त्यार पछी कनक, कूप, कृषि, क्या। त्यार पछी चौथानी अंदर जवाबमां आवशे अंग, अनाज, इनाम, ऋषि, औषध। आगळ जोईए त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, जेनी सूचना छे निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से बने शब्दों को लिखिए। पहलू छे क प्लस श बराबर क्ष। जेम के अहीं शब्द छे क्ष उपरथी क्षमा,
તો ક્ષ ઉપરથી શરૂ થતા હોય તેવા શબ્દો આપણે લખવાના છે. તો ક્ષત્રિય, ક્ષાર, ક્ષિતિજ અને ક્ષોભ. એવી જ રીતે બીજાની અંદર આવશે જ્ઞાન, જ્ઞાની, જ્ઞાતા અને જ્ઞાતિ. ત્યાર પછી ત્રીજાની અંદર આવશે ત્રિવેણી, એમાં ત્રિનેત્ર, ત્રિપુરા, ત્રિદેવ, ત્રિશુલ. ચોથામાં પરિશ્રમ શબ્દ આપેલો છે. શ્ર ઉપરથી શબ્દો આપણે લખવાના છે, બરોબર. એ શબ્દની અંદર શ્ર આવવો જોઈએ શરૂઆતમાં કે વચ્ચે અથવા તો અંતે, ગમે ત્યાં. તો શ્રમિક, શ્રવણ, શ્રોતા, શ્રીમંત. ત્યાર પછી વિક્રમ શબ્દ છે, એ જ રીતે આપણે ક્ર આવવો પડે, બરોબર. શબ્દની અંદર આગળ પાછળ વચ્ચે ગમે ત્યાં ક્ર આવવો જોઈએ. તો ક્રમિક, ક્રમ, ચક્ર અને ક્રૂર. છઠ્ઠું છે સમુદ્ર, તો એમાં દ્ર શબ્દ આવવો જોઈએ. તો દ્રશ્ય, દ્રષ્ટિ, દ્રૌપદી અને દ્રોણ. ત્યાર પછી દ્વારા, તો એમાં દ્વ શબ્દ છે તે આવવો જોઈએ. તો દ્વાર, દ્વારિકા, દ્વિજ, દ્વેષ. ત્યાર પછી આઠમો શબ્દ છે સિદ્ધિ, તો એમાં ધ શબ્દ છે તે આવવો જોઈએ. તો રિદ્ધિ, બુદ્ધિ, બુદ્ધ, વૃદ્ધ. ત્યાર પછી નવમો શબ્દ છે વિદ્યાર્થી, દ્ય શબ્દ આવવો જોઈએ, દ્ય. તો વિદ્યા, વાદ્ય, સાધ્ય અને વિદ્યાર્થીની. ત્યાર પછી આગળ છે દસમો શબ્દ ઉત્તમ, તો એમાં ત આવવો જોઈએ, ખોડો ત પ્લસ ત, બરોબર. એટલે તો એમાં આવશે 17, સર્વોત્તમ, ઉત્તર અને મહત્તમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દ તમે જાતે પણ લખી શકો છો, બરોબર. આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, જેની સૂચના છે उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य में फिर से लिखिए. એટલે કે અહીં જે ઉદાહરણ આપેલું છે તે ઉદાહરણમાં જે શબ્દ નીચે લીટી કરેલી છે તે લીટી કરેલો શબ્દ એને આપણે ફેરવવાનો છે, બરોબર. ઉદાહરણમાં જેમ ફેરવેલો છે તેમ ફેરવવાનો છે તે શબ્દ અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. ઉદાહરણ છે એમાં વાક્ય છે કે પેડ પર બંદર લટક રહા હૈ, તો બંદર શબ્દ નીચે લીટી કરેલી છે, તો બંદર શબ્દને ફેરવીને બંદરિયા શબ્દ કરેલો છે અને વાક્ય ફરીથી લખેલું છે કે પેડ પર બંદરિયા લટક રહી હૈ. ટૂંકમાં અહીંયા લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે, જે શબ્દ નીચે લીટી કરેલી છે તેનું લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે, બરોબર. પહેલું વાક્ય છે કે જંગલ મેં ઊંટ ઘૂમ રહા હૈ, તો એમાં ઊંટ શબ્દ નીચે લીટી કરેલું છે, તો એને આપણે લિંગ પરિવર્તન કરીએ તો ઊંટની શબ્દ આવશે. એટલે વાક્ય ફરીથી લખીએ તો વાક્ય બને જંગલ મેં ઊંટની ઘૂમ રહી હૈ. તો આ જ મુજબ બીજું વાક્ય જે છે તે શું બનશે, झाड़ी के पीछे शेरनी दिखाई दी. ત્રીજું વાક્ય हाथीन सूंड से पानी पी रही है. ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય आंगन में कुत्ता सो रहा है. ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય मोर पंख फैलाकर नाच रहा है. આગળ જોઈએ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, જેની સૂચના છે पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में रखना चाहिए या मुक्त रखना चाहिए, क्यों? अपनी राय लिखिए. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે તમારી મુજબ પણ જવાબ લખી શકો છો. પશુ પક્ષીઓ જે છે તેને આપણે ચિડિયાઘરમાં રાખવા જોઈએ કે તેમને મુક્ત રાખવા જોઈએ તે આપણે અહીં લખવાનું છે. શું કામ? બરોબર. तो चलो जवाब અહીં લખેલો છે તે જોઈએ કે मेरा मानना है कि पशु पक्षियों को मुक्त रूप से अपने प्राकृतिक वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही उनका असली घर है. जंगल में उन्हें खुली हवा, पर्याप्त जगह और अपनी पसंद का भोजन मिलता है. वहाँ वे आज़ादी से घूम सकते हैं. चिड़ियाघर में उन्हें भोजन और सुरक्षा मिलती है, लेकिन वहाँ उनकी आज़ादी कम हो जाती है. ત્યાર પછી હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 7, જેની સૂચના છે કે નીચે દિए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए. એટલે કે અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તે ચિત્રનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે અને ત્યાર પછી તેના વિશે આપણે લખવાનું છે, બરોબર. તો એમાં જોઈએ કે यह एक सुंदर बगीचे का चित्र है. पेड़ पर कई प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं. कोई घोंसले में है, कोई डाल पर बैठकर गा रहा है. एक बंदर भी पेड़ की टहनी पर खेल रहा है. नीचे जमीन पर एक लड़का बैठा है. उसके पास एक
बिल्ली तथा कुत्ता आराम कर रहा है। चित्र में चिड़िया के लिए दाना और पानी रखा गया है। कुछ चिड़िया दाना चुग रही है। आगळ छे कि कुछ पानी पी रही है। कई पक्षी दाना खा रहे हैं। पास में एक गिलहरी भी दाना खा रही है। यह पूरा दृश्य बहुत शांत और सुंदर है। ऐसा लगता है कि यहाँ मनुष्य, पशु और पक्षी मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। ત્યાર પછી હવે આગળ જોઈએ इतना कीजिए એની અંદર કે अपने नज़दीकी चिड़ियाघर की मुलाकात लीजिए। बीजू, अपने आसपास के पशुओं और पक्षियों का निरीक्षण करके उनकी विशेषताओं को जानिए। એટલે કે આ કાર્ય જે છે કે નજીકના કોઈ ચિડિયાઘર, પ્રાણી સંગ્રહાલય તેની મુલાકાત લેવાની છે અને તમારી આજુબાજુ પશુ પક્ષીઓ જે છે તેમનું નિરીક્ષણ કરીને તેમની વિશેષતાઓ જાણવાની છે। તે કાર્ય તમારે જાતે કરવાનું છે। અને इतना जानिए એની અંદર છે કે शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम इस प्रकार है। અહીં અલગ અલગ સ્વર જે છે તે આપેલા છે, તે તમારે જોવાના છે, વાંચવાના છે। ત્યાર પછી એવી જ રીતે વ્યંજન આપેલા છે, તે વ્યંજન જોવાના છે। અહીં શબ્દકોશનો ક્રમ આપેલો છે જે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે જોવાનો છે અને તેને યાદ રાખવાનો છે, બરોબર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીમાં પ્રકરણ નંબર 5 ચિડિયાઘર की सैर તેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।